पिछले वरे कोर्ट ने बंगले खाली कराने का हुक्म दिता सीगा ते उस तो बाद अखिलेश यादव का रौला पै गया सीगा। इन्हें जो बंगला खाली किया तो उस तो टैला भी खेड़ के लै गया नाल, इथों तक के टूटियां भी जड़ियां वो भी पुट लईयां। ये हाल आ। वैसे हुण देखते हैं कि इस मामले नूं गा सुप्रीम कोर्ट च कोई चुनौती दिंदा या हाई कोर्ट का फैसला जिहड़ा उहदे ते फुल झाड़ दिते जाणगे। जी जी बिल्कुल। अगली जिहड़ी गल करदे कहंदे सैकड़े कैदियां दी मोदी नूं चिट्ठी बार्डर ते जंग दे लई तैयार हन। क्या बात है, इनू कहंदे आ राष्ट्रवादता। खैर राष्ट्र भगती जिहड़ी जागी आ बहुत वड्डी लहर बन रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैदी भी पिछे नहीं है, तो कैदियों ने भी ऐलान कर दिता कि सानू भी मैदाने जंग च जोर विखाउण का मौका दिओ। आप पिछे जे एक इत्थों भी उठिया दस्ता पंजाब दे विचों, वो कहंदे कि असीं मनुखी बंब बनन नूं तैयार आ, सानू इजाजत है। ते सोशल मीडिया ते लोग ट्रोल करदे पए सीगे कि जिहड़े उधरों आउंदे आ वो उत्थों प्रवानगी लैके आउंदे जां तुहाडे तों परमट बना के लिआंदे आ कि हाँ भाई असीं आउण लगे आ। इस तरह का माहौल एक बनया पाया। तो गोपालगंज के कैदियों ने राष्ट्र भगती दिखाई आ। एक तो यह है कि उन्होंने फौजी राहत फंड में 50,000 रुपया घलिया उथों इकट्ठा करके। गोपालगंज के 30 महिलावां समेत 30 जनानियां समेत उत्ते 750 के करीब कैदी आ। तो उन्होंने पैसा आपस में इकट्ठा किया। चलो वो तो एक बहुत वड्डी मैं कहूँगा कि उन्होंने फराक मिली आ, क्योंकि कैदियों को उत्थे किहड़ा रोकड़े पे होंदे आ जो थोड़ा बहुत कमाउंदे आ जेल दे विच जां थोड़ा बहुता परिवार दे के जांदा, तो उहदे विचों इस तरह का भले का काम करना, भले का काज करना ठीक आ। ते नाल उन्होंने चिट्ठी लिखी आ, 250 कैदियों ने उहदे ते दस्तखत कीते आ। वो कहंदे आ कि जेकर जंग हुंदी आ ते असीं सरहद ते दुश्मन नाल लड़न वास्ते तैयार है। चिट्ठी च अगे लिखा गया कि जेकर असीं जंग दौरान मर जांदे आ तां असीं खुद नूं किस्मत वाले मन्नांगे, सानू शहीद किया जाऊगा। ते जेकर असीं जिउंदे परतदे आ ते प्रशासन नूं बिना कोई परेशानी दिते असीं वापस जेल दे विच आके तड़ जावांगे। तो जे मर गए कहंदे आ कि फिर ते काम ही निबड़िया, जे जिंदे भी वापस आ गए तो फिर असीं आराम नाल जाके जेल दीयां काल कोठड़ियां च फिर कैद हो जावांगे। तो इहो जी राष्ट्र भगती जागी आ। पर मेरे ख्याल दे नाल लड़न वास्ते फौज है, इंडिया की फौज बहुत तगड़ी आ। लड़ना ते साडे इत्थों ते हाकमां नाल चाहीदा, चाहे तुसीं कैदी हो चाहे तुसीं आजाद फिजा च साह लैंदे हो। लड़न की इत्थे जरूरत आ। अज देखो ये जिहड़े जवानां नूं शहीद कहंदे आ, तुसीं अपनी होम मिनिस्ट्री नूं पुछो कि जिहड़े ये CRPF वाले मरे कि उन्हां नूं ऑफिशियली शहीद मनदे आ। ऐसे गल ते पुछ लो, उन्हां नूं पुछ लो कि जिन्ने हुण तक 6 सालां दे विच CRPF दे जवान मरे आ, इन्हां दे नालों खुदकुशियां ज्यादा क्यों कीतियां इन्हां ने? क्योंकि 154 लड़दियां मरे आ तो 178 ने खुदकुशी की है। मेरे ख्याल के नाल अंदरूनी व्यवस्था नाल लड़न की जरूरत आ। इन्हां जवानां दे हक्कां वास्ते अपने सिस्टम नाल लड़न की जरूरत आ। इस वास्ते लड़न की जरूरत आ क्योंकि अज भी फौज वास्ते बहुत मशीनरी खरीदण की जरूरत आ, बहुत मशीनरी खरीदण की जरूरत आ। उन्हां नूं अपग्रेड करन दा, उन्हां दी मशीनरी अपग्रेड करन दा बहुत बड़ा एक सरमाया चाहिए जिहड़ा कि दिता नहीं जाता। कहण दा भाव यह कि फौज नूं लड़ना चाहिए, वो लड़दे आ, लड़नगे भी। तुसीं जे लड़ना तो तुसीं अंदरूनी व्यवस्था नाल लड़ो, सवाल करो कि हाँ भाई तुसीं पहलां तो कहंदे सी कि 350 किलो RDX आ, हुण 50 किलो ते यकदम किवें आ गए? उदों किहड़ा कंडा लाया सी, हुण किहड़ा कंडा लाया? जी जी जी। अगली मिੰटू जी गल करते कहते खालसा एड की मदद नाल कश्मीरी विद्यार्थियों नूं घरे किता है रवाना। सब तो वड्डी गलती है कि खालसा एड वाले अमरप्रीत सिंह होरी है जिहड़े वो अज दस के गए एक इंटरव्यू दे विच, क्योंकि पंजाब दे विच जां नॉर्थ रीजन दे विच ओही देखदे आ ज्यादा काम कर इन्हां दा। तो दस के गए कि जिहड़ा असीं हैल्पलाइन नंबर जारी कीता सीगा उस नंबर ते साडे कोल कुछ इहो जिहियां रिकॉर्डिंग्स पहुंचियां जिहदे विच सानू धमकाया जा रहा, उल्टा कहा जा रहा कि तुसीं इन्हां गदारां दा साथ क्यों दे रहे हो। इत्थों तक कि सानू भी गदार किया जा रहा, सानू भी धमकाया जा रहा है। मेरे ख्याल के नाल इत्थे अत दर्जे की कमीनगी आ, अत दर्जे की कमीनगी आ। वो मुंडे कुड़ियां तो रो के निकले आ। देखो 2-4 होणगे, कुछ परसेंट होणगे जिहड़े ठीक है कि उहो जी आइडियोलॉजी रखते होणगे, जिन्होंने रेडिकल आइडियोलॉजी कहने आपां, पर दूसरे जिहड़े मुंडे कुड़ियां वो तो चपिट के गए आ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋੜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਫੂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ੈਲਟਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਸਾ ਐਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਘਟੀਆਪਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉਛਲ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਛਪਾਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ IG ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ, 4 ਦਿਨ ਰਿੜਕੇਗੀ ਪੁਲਿਸ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਛੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਿਓ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਿੜਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੰਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰਿੜਕੂਗੇ। ਰਿੜਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਰਿੜਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾਤੜ ਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਛਮਾਈ ਛੱਡੋ, ਤਮਾਈ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਮੱਸਿਆ ਮਸੀਂ ਲੰਘੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਆ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਖੰਡੋਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਫਰਜ਼ੀ ਕਤਲ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਰਹਿਤ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾਉਣਾ ਘਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਤਲਾ ਡੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ। ਜੇ ਗਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸੈਣੀ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੰਡਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬੁਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਮਰਾਨ ਅੰਕਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SIT ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਲਟੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਮਰਾਨ ਅੰਕਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮ ਨੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਟੱਪਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਲਿਖਾ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਟੇ ਕਿ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੋਰਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗੀ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਅੱਧੀ ਚ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦਖਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰਾ ਪਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਯਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਯਾਰਵਾਦ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2001-2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੋਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਫਾਟਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਫਾਟਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਐਸਾ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹੀ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੁੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਛੇੜ ਜਾਵੇ, ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਦਖਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, 150 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੋਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਥਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਗਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ,
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਜੇ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਬੇਦਖਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੋਇਆ ਬੇਨਕਾਬ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਅੰਗ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਰੈਕੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਕੱਤਾ, ਲਖਨਊ, ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਕਢਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਦਾਰ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਚੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਚੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ 25-30 ਲੱਖ, ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ 70-80 ਲੱਖ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ, ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਗਿਆ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਾਅਹਿਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਔਰਗਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਥੁੜਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਇਸ ਬਾਬਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰਗਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮ ਕੇ ਖਾਓ, ਕੁਛ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਘਸੋਨਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ।
ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਹਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਲਪਨਾਥ ਪਾਸਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਨਾਥ ਪਾਸਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਲਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਢਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਮੁੱਠੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਊ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੇ ਘਰ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦਾ ਕੱਚਾ ਢਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਤੇ ਆਪ ਲਿਪਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਰੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ। ਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਆ ਤਾਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਲਿਆਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰੁਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ 'ਚ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਥੋਪੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟੇਲੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਆਰਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੂਗੀ। ਉਹਦੇ 2 ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ UN 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ, ਸਬੂਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਡਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਮਾਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜੇ ਹੇਠੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਬੂਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ UN 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ